ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇਸ ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। जी हां, सुप्रीम कोर्ट दे विच कल सुनवाई हुई सी, अज फिर तो सुप्रीम कोर्ट दे विच अहम सुनवाई किसान अंदोलन ते होण जा रही है। हालांकि कल सुप्रीम कोर्ट दे विच सुनवाई तो बाद कमेटी बनाउण दे हुकम दिते गए। केंद्र पंजाब अते हरियाणा सरकार नूं अपना जवाब दाखिल करन दे लई कहा गया। 8 किसान जथेबंदियां भी अपने नोटिस दा जवाब देणगीआं ते खेती कानूनां खिलाफ दाखिल पटीशनां ते भी अज सुनवाई होवेगी। ਤੇ ਕੱਲ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਲੱਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। सुशील पांडे मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए जुड़े ने। तो सुशील, कल अहम सुनवाई हुई, मामला अब सड़कों से उठकर देश की सर्व उच्च अदालत तक पहुंच चुका है। आज सबकी नजरें टिकी हुई हैं क्योंकि सरकारें जहां अपना जवाब दाखिल करेंगी, वहीं किसान भी नोटिस का जवाब देंगे। उनको कमेटी बनाने की, जो पार्टी बनाने की इजाजत मिल चुकी है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपके पास, कब ये सुनवाई शुरू होने जा रही है? देखिए, अभी 12:30 बजे के आसपास सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा और कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट ने पहल की है, जिस पहल में साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि जिस तरह लगभग 22 दिन से जो तमाम किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको फिलहाल किसी उचित स्थान पर भेजा जा सके और साथ ही साथ इस पूरी समस्या का हल निकाला जा सके। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आज सुनवाई में ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट आज उन याचिकाओं पर भी सुनवाई एक साथ करेगा जिन याचिकाओं में कृषि बिल को चुनौती दी गई है। कि पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में कुछ याचिकाएं दाखिल की गई थी अमृत, जिसमें कृषि बिल को असंवैधानिक बताते हुए याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। तो आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई 12:30 बजे के आसपास हुई, वो बेहद अहम होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि आज फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट तमाम जो 8 किसान संगठन है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा पक्षकार बनाया था, उनके पक्ष को भी सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट ये जानना चाहता है कि आखिर जो विवाद है वो उसकी पराकाष्ठा कहाँ तक जा सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि जो केंद्र सरकार का जवाब होगा, उस जवाब के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि क्या इस पूरे मामले को हल निकालने के लिए किसी समिति का गठन किया जाए। समिति के गठन का मतलब सुप्रीम कोर्ट सीधे सीधे ये समझना चाह रहा है कि अगर समिति का गठन किया जाएगा तो निश्चित रूप से उसमें सरकार के लोग शामिल होंगे, उसमें किसान संगठन के लोग भी शामिल होंगे और वो आपस में बैठकर इस समस्या का हल निकालेंगे। सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दलील दी गई कि जो किसान है वो लगातार अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और वो सरकार से सिर्फ और सिर्फ हाँ और ना में ही जवाब चाहते हैं, जबकि सरकार ने कई दौर की बातचीत किसानों से की जो असफल हुई। तो सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि सबसे पहले जो लगातार किसान धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, उस प्रदर्शन को कहीं व्यवस्थित किया जाए और इस समस्या का हल निकाला जाए, क्योंकि लगातार कोविड का जो प्रसार है वो राजधानी दिल्ली में तेजी से बढ़ रहा है और साथ ही साथ राजधानी दिल्ली में ठंड का जो पैमाना है वो भी नीचे गिर रहा है। लिहाजा किसानों के स्वास्थ्य से भी समझौता नहीं किया जा सकता है और जिस तरह किसान और सरकार में अभी सामंजस्य नहीं बन पा रहा है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पहल की है। सबसे महत्वपूर्ण बात देखना ये भी अहम होगा कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में आज क्या दलील देती है, केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में क्या बताती है अमृत, क्योंकि केंद्र सरकार का जवाब बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार से ये जानना चाहता है कि आखिर किसानों के साथ जो बातचीत हो रही है, उस बातचीत में आखिर बात बिगड़ कहाँ रही है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया था और ये कहा था कि एक डिटेल हलफनामा दाखिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट किसानों से भी बातचीत करेगा, क्योंकि आज किसानों की तरफ से भी दलीलें सुप्रीम कोर्ट में रखी जाएंगी। सुशील, तो बात हो रही है, लेकिन बात बन क्यों नहीं रही, ये जरूर एक सवाल बड़ा है। और अब सुप्रीम कोर्ट के दखल से कुछ उम्मीद तो जगी है कि मामला जल्द हल हो सकता है। शुक्रिया सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज सुप्रीम कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ एक बार फिर तो अहम सुनवाई इस मामले ਦੀ ਹੋਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ जो सुप्रीम कोर्ट ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ
ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਪਰ ਧਰਨਾ ਸਾਡਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਿਜੇ ਬਰਾੜ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਵਿਜੇ 22 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਟਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਮਾਮਲਾ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਤਸਵੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਨਾ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ। ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਹੌਲ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਕੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ? देखो अमृत, असी इस वेले ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਸਟੇਜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ 9:30 ਵਜੇ ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਤਕਰੀਰਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਲੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਟੇਜ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਧਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ 11-12 ਵਜੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰ 3-4 ਵਜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁਣ 9:30 ਵਜੇ ਬੁਲਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਸਵੇਰੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟੇਜ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਟੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਉਸ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਕਰੀਬ 2:30 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਔਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਓ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਓ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਤਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਨਾਲ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਪੈਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ ਪੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਵਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਾਰਕ ਸੀਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਰੀਬ 1-1.5 ਘੰਟਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਗੱਡੀ 'ਚ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਵਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੋਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਪੀਕਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤਕਰੀਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਖੂਨ ਵਗ ਰਿਹਾ, ਤੁਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹਸਪੀਟਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਾਮ ਹੈ, 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕਢਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ, ਸਹਿਯੋਗ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਦਾਨ ਵਜੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਉਹ ਰੋ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਸੀ ਔਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਟ ਕਰ ਗਈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਸਟੇਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਹਲੇ ਇਹ ਸਟੇਜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਗੇ
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ। ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹੋ ਜੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ। ਦੂਸਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ 12:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਟਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ 8 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਪੈਨਲਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪੈਨਲ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਵਿਜੇ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਤਾਂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਹੱਲ ਕੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੱਢੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਸੋਚ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਣਾਅਪੂਰਵਕ ਵੀ ਹੁਣ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੀ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਸਾਡੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਅਜੇ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਰਿਟ ਪਾਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸਟੇ ਕਰਦੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਰਸਤਾ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ, ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵਿਚਾਰਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲੜਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਟੇ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਆਰਡਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇ ਕਰਦੀ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਿਟਾਂ ਪਵਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ 'ਚ ਵੀ ਰਿਟ ਪਵਾਈ ਸੀ, ਹਰੇਕ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਾਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਟਾਂ ਪਵਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਾਂਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੀ ਦੇ ਦੂਗਾ, ਆਰਡਰ ਦੇ ਦੂਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਓ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲੂ ਸਾਡੇ? ਪਰ ਲੱਖੋਵਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, 8 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਟੀਵੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਆਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਲੀਗਲੀ ਜਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਾਡੇ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਟੀਵੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜੋ 12:30 ਵਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਘੰਟੇ ਡੇਢ ਘੰਟੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਜੀ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੋ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਿਜੇਪਾਲ ਬਰਾੜ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਵਿਜੇ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਜੋ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੋਟਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। 8 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਫੈਸਲਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ,
ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇੰਨਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਸਵੇਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਲ ਹੈ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੁਣ ਡਿਸਾਈਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਅਰਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਭ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਵਿਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨਾਂ ਚਾਹੇ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚਾਹੇ ਠੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 22 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 22 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੋ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਰਾਹ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕੋਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਲੇ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਦੀ ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਾਲਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜੀ। ਇਹੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਹੁੰਦੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਉਰੀ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਣ 12:30 ਵਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਚਲਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਾਰਮਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਹੋਣ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਾਰਮਰ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੋਈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਤੀਰਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, 2 ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 5 ਜੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਸੱਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘੋਲ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੜਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ, ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਖਾਲੀ ਡੱਬਾ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਡੱਬਾ ਡੁੱਬਾ ਚੱਕ ਕੇ ਸਭ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਸੀ ਘਟਨਾ? ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆ ਗਏ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲਿਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਲਿਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ बिल्कुल विजय, तो सीधे तौर पर किसान जो ने वो कह रहे हैं कि कुछ भी अगे का हो सकता है। शुक्रिया विजय, फिलहाल ये तस्वीर दर्शकों के नाल सांझियां करन दे लई ते तमाम जानकारी लई। ਸਿੰਘੂ बॉर्डर ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। बीजेपी आगू हरजीत गरेवाल ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़े ने। तो हरजीत गरेवाल जी, मामला सड़कों तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, अज जवाब दायर करन दी तुहाडी वारी है। फिलहाल की अगे प्लान है सरकार दा? हरजीत गरेवाल ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ
लगातार सिंघू बॉर्डर ते किसान डटे हुए ने, धरना जारी है। अज उत्थे श्रद्धांजलि भी दी जाएगी संत बाबा राम सिंह जी नूं, जिन्हां दे वल्लों कल गोली मार के अपना आप समर्पित कर दिता गया। यह कह दिता गया कि किसानां दा दर्द नहीं देखा जा रहा, इसलिए इस फानी संसार नूं अलविदा कह रहा वां। तो दूजे पासे अज सुप्रीम कोर्ट ते सब दीयां नज़रां टिकियां होईयां ने। अज सुप्रीम कोर्ट दे विच सरकार अपना जवाब दायर करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सी कि आखिरकार कमी कित्थे रह रही है। जेकर गलबात हो रही है तो फिर गल बन क्यों नहीं रही, आखिरकार कमी कित्थे रह रही है वो दस्सिया जावेगा केंद्र सरकार दे वल्लों। नाल ही नाल पंजाब ते हरियाणा दे कोलों भी जवाब मंगिया गया है, क्योंकि दोवां सूबियां दे किसान बैठे हुए ने। हरजीत गरेवाल एक बार फिर तो जुड़ गए ने साडे नाल। तां हरजीत गरेवाल जी, मामला हुण देश दी सब तो वड्डी अदालत दे विच है, सुप्रीम कोर्ट दे विच है। हुण नज़रां सब दियां आसवंद होईयां ने कि शायद सुप्रीम कोर्ट ही सुलह दा कोई रस्ता विचला कढ दवे। अज फिलहाल तुसीं जवाब दायर करना है, की कुछ तैयारी है सरकार दी? इस तरह सुप्रीम कोर्ट, मानयोग सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च अदालत है और संविधान की सुरक्षा करना और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करना सुप्रीम कोर्ट का काम है। ते मैं समझदा कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा अच्छा फैसला करेगी और उहदे नाल किसान नूं भी तसल्ली होएगी, सरकार भी संतुष्ट होएगी और उसनूं दोनों तरह ही सहयोग करके लागू करनगियां ते उहदा सन्मान करना चाहिए। पर मैनूं समझ नहीं आती, कुछ किसान लीडर जो बयान दे रहे हैं वो बड़े इतराजयोग ने, वो नहीं देने चाहिए। देश के संविधान च ते संवैधानिक संस्थावां च किस तरह के बयान, किहड़े बयानां दी गल कर रहे हो तुसीं? कई किसान लीडरां ने कहा कि असीं ये फैसला नहीं मनना। हाँ, ते वो मैनूं लगदा कि उस तरह के इतराजयोग बयान नहीं देने चाहिए। ताकि एक किसानां ने जिहड़ी एजुटेशन चलाई है बड़े डिसिपलिन च रह के चलाई है और उसनूं चलाउण दे विच जिस तरह बलवीर सिंह राजेवाल जी ने उन्हां नूं बड़ा लोगों ने अपमानित करने की भी कोशिश की, पर उन्होंने अपना रास्ता नहीं छड्डिया ते लोकतांत्रिक तरीके नाल, शांतमई तरीके नाल किसान अंदोलन चलाया। पर हरजीत गरेवाल जी, अनुशासन ते शांतिपूर्वक ढंग दे नाल शुरू होया अंदोलन हुण होर ही राह भी जांदा नजर आ रहा है, क्योंकि हादसियां दे विच तां चलो जिहड़े किसानां दीयां मौतां होणीਆਂ मंदभागीਆਂ है ही सी, पर हुण एक किसानां दा जो हालात बने ने ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੱਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ संत बाबा राम सिंह जी ने जिस तरह खुदकुशी कर ਲਈ है, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਹ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? बड़ी मंदभागी घटना ते मैं समझदा उसकी जांच भी होनी चाहिए है कि मैनूं नहीं लगता कि कोई गुरबाणी नूं मनण वाला, श्री गुरु ग्रंथ साहब ते विश्वास रखण वाला इस तरह का काम भी कर सकदा। ते उसकी जांच जरूर होनी चाहिए है और लोगों के सामने सच्चाई होनी चाहिए है। बाकी असीं तां इन्हां नूं पहलां भी प्रार्थना की सी, मोदी जी के कानून जिहड़े आ अच्छे बनाए सी, लोगों के भले च बनाए सी, पर किसानां ने अंदोलन कीता। जांच दी तुसीं गल कर रहे हो गरेवाल जी, यानी कि तुसीं कारणा दी गल कर रहे हो कि कारण पता लगन कि असल कारण की सी? हाँ, पता लगे, सारा सामने आना चाहिए ना लोगों में ਉਹਦੇ की बुराई है। जे उस चीज की मंग नहीं मैं कर रहा, तो सरकार अपने आप देखेगी, करेगी कानून व्यवस्था की की स्थिति है। और ਜਿਹੜੇ कानून अच्छे बनाए सी, पर लोग सड़कों ते आके बैठ के बच्चे, महिलावां, बुजुर्ग इस सर्दी च बैठे आ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਇੱਕ ਟੋਕਰੀ ਆ ਫਰੂਟ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਫਰੂਟ ਕੱਢ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਟੋਕਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਚ ਬਾਅਦ ਚ 5 ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨ ਬਣਾ ਲੈਣ, 5 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦੇਗੀ, ਜੋ ਇਹਦੇ ਚ ਭਰਨਾ ਭਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬਿਠਾਉਣਾ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। जी हरजीत गरेवाल जी, शुक्रिया न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल दे नाल गलबात करन दे लई। तां बीजेपी आगू हरजीत गरेवाल ने कहा कि उन्हां दी समझ तो बाहर है गल कि आखिरकार किसान अंदोलन नूं लंबा क्यों खिच रहे ने। वो कह रहे हैं कि असीं सारियां मंगां मन लईआं ने। उन्होंने कहा कि किसानों के जो खदशे से असीं दूर कर दिते रहे, असीं सौदा करन नूं तैयार हाँ जो किसान चाहते हैं, पर फिर रद्द करन दा तो कोई तुक नहीं बनता। पर दूजे पासे किसान कह रहे हैं कि किसी तरह की सोध, किसी तरह का नवा कानून नहीं चाहिए, बल्कि कानून रद्द उन्होंने ये जे चाहिए ने, तिन्ने कानून ते दोवें ऑर्डीनेंस उन्होंने रद्द चाहिए ने। फिलहाल अज सब तो वध जो नज़रां ने उस सब दियां सुप्रीम कोर्ट ते टिकियां होईयां ने, चाहे वो पंजाब हरियाणा सने केंद्र सरकार होवे या फिर किसान होण।
ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਖਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। देखो, भारत सरकार हमेशा इस मसले ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। 5-5 6-6 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਬੈਠੇ। ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 8 ਯੂਨੀਅਨਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹੇਗੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਰਹੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਠੰਡ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ 3 ਬਣਾਏ ਸੀ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਉਹ ਮੰਨੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਧ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟੇਬਲ ਟੋਕ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਮਸਲੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰੇਗੀ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਧਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸ ਦੱਸੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹੇਗੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਗੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਕਿ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਇਹ ਸੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਇਹ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 2017 'ਚ ਵੀ 2019 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਮਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵਿਰੋਧ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਸੈਂਟਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੇਗੀ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹਰੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਕਪਾਈ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਦਿੱਲੀ। ਤੇ ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਏ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਸੀ। ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੁਖੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਸੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਜੋ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਉਸਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੰਤ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਫਿਲਹਾਲ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਜੋ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੱਲ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ, ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ। ਦਾਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਜੋ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਧਾ रुख करते हैं करनाल ਦਾ हिमांशु नारंग मेरे सहयोगी जुड़े ने। तो हिमांशु, सबसे जो इस समय परेशानी की बात है और जो समझ से भी कई लोगों की बाहर है कि कल दिन में पहुंचे राम सिंह जी, किसानों को समर्थन दिया, स्टेज पर कथा भी की, लेकिन उसके बाद गाड़ी में जाते जाते ही ऐसा क्या हो गया अचानक कि उनकी ओर से जो इतना बड़ा कदम उठा लिया गया। जाहिर सी बात है कि हर किसी के लिए ये काफी परेशान कर देने वाली बात है। अमृत, बिल्कुल जो दर्द था वो देखा नहीं जा रहा था संत बाबा राम सिंह जी से, क्योंकि लगातार वो पिछले कई दिनों से करनाल से लगातार जा रहे थे सिंगू बॉर्डर, और वहां पर जाकर किसानों से बातचीत भी करते थे और साथ ही साथ वो किसानों के लिए प्रवचन भी वहां पर देते थे। और परसों का एक वीडियो हमने भी दिखाया अपने दर्शकों को, वो रात का वीडियो था जहां पर उन्होंने बताया कि अगर किसान दुखी रहेगा तो पूरा देश, पूरा जहान जो है वो दुखी रहेगा। और ऐसे में अगर जो स्थिति है वो ये समझ रहे थे कि इतने छोटे छोटे मासूम बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग इतनी ठंड में किसान सड़क पर हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार उनकी बात समझ नहीं रही है। परसों ही रात को उनकी मुलाकात भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी से भी हुई। तकरीबन 45 मिनट तक वो मुलाकात चली और उस मुलाकात में भी महज वो यही बात कर रहे थे कि समाधान कैसे होगा, मुझसे ये दर्द देखा नहीं जा रहा, ये पीड़ा देखी नहीं जा रही। हालांकि जो तमाम समर्थक हैं उनके, तमाम संगत है जो, उनका यही कहना है कि वो कभी दुखी नहीं हुए, लेकिन जो स्थिति अब बनती हुई नजर आ रही थी किसान आंदोलन के दौरान, उससे वो अंदर से कहीं ना कहीं टूट गए थे, कहीं ना कहीं वो दुखी जरूर थे। और जो उन्होंने सुसाइड किया है संगत की तरफ से, उसे शहादत का नाम दिया जा रहा है, कुर्बानी का नाम दिया जा रहा है। और मैं जो आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ ये सिंगड़ा का गुरुद्वारा है, जहाँ नानकसर गुरुद्वारा, और ये उसकी तस्वीर है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो लोग हैं, तमाम जो संगत है वो यहाँ पहुंची हुई है उनके अंतिम दर्शनों के लिए, क्योंकि कल की जो तस्वीर सामने निकल कर आई शाम की, उसके बाद से हर कोई दुखी है, शोक की लहर है, चाहे करनाल की बात की जाए या, क्योंकि इनके जो समर्थक थे वो न सिर्फ करनाल में बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में थे, साथ ही साथ अलग अलग देशों के अंदर भी थे। कनाडा में भी इनके फॉलोवर्स हैं, यूएसए में भी इनके फॉलोवर्स हैं और ऑस्ट्रेलिया में भी इनके फॉलोवर्स हैं। तो कल रात को जब 12 बजे के बाद पोस्टमार्टम खत्म होता है तो उसके बाद जो उनका पार्थिव शरीर है वो इसी गुरुद्वारे में रख दिया गया है। तकरीबन आज पूरा
पूरा दिन रात तक जो उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन करवाए जाएंगे और कल बताया जा रहा है कि रात कल सुबह 11 बजे के आसपास जो है वो अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। महज एक बात वो जरूर कहते थे कि शांति बनाए रखना है। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में भी सरकार पर आरोप लगाए कि ये जुल्मी सरकार है और तमाम जो अलग अलग लोग हैं वो अलग अलग तरीकों से अपना समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। कोई अवार्ड वापसी कर रहा है, कोई पुरस्कार वापसी कर रहा है, हर कोई अपने ढंग से समर्थन दे रहा है, लेकिन वाकई में ये काफी दुखदाई घटना है जो हुई है। शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल जो अंतिम दर्शनां दे लई मृतक दे नानकसर गुरुद्वारा करनाल दे विच रखी गई है ते कल बाबा राम सिंह जी दा अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिन्हां ने खुदकुशी कर ਲਈ किसान अंदोलन के दौरान ते पिछे एक सुसाइड नोट छड़ दिता जिस दे विच लिखिया कि किसानां दा दर्द देखा नहीं जा रहा। तो उधर बाबा राम सिंह दी खुदकुशी ते जिथे दुख दा प्रगटावा हर पासे हो रहा उथे सियासत भी पक गई है। केंद्र सरकार विरोधियों के निशाने ते आ गई है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने तो क्रूरता दीयां सारियां हद्दां ही पार कर दित्तियां ने। उधर अकाली दल ते आम आदमी पार्टी ने भी सरकार ते निशाने साधे ने ते तुरंत खेती कानूनां नूं वापस लैण दी मंग कीती है। तां विरोधियों दे वल्लों कहा जा रहा है कि इस अंदोलन दा एक होर रूप डरावना रूप जो सामने आना शुरू हो गया है, उस लई जल्द तो जल्द केंद्र सरकार नूं इह कानून वापस लै लैणे चाहिए ने। ट्वीट का सिलसिला लगातार जारी है। हर कोई ट्वीट के जरिए संत राम सिंह जी नूं श्रद्धांजलि भी दे रहा है। राहुल गांधी दे वल्लों ट्वीट किया गया। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट दे विच लिखिया कि करनाल दे संत बाबा राम सिंह जी ने बॉर्डर ते किसानां दी हालत देख के खुदकुशी कर लई। इस दुख दी घड़ी च मेरियां संवेदनावां ते श्रद्धांजलि। कई किसान अपने जीवन की कुर्बानी दे चुके ने। मोदी सरकार की क्रूरता हर हद पार कर चुकी है। जिद छड्डो ते तुरंत खेती विरोधी कानून वापस लाओ। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों ट्वीट किया गया। कैप्टन ने लिखा कि ਸਿੰਘੂ बॉर्डर ते केंद्र दे किसान विरोधी कानून खिलाफ प्रदर्शन कर रहे संत राम सिंह जी नानकसर सिंगड़ा वालियां दी मौत की खबर दे नाल मन नूं गहरा दुख पहुंचा है। मेरियां अरदासां उन्हां दे परिवार ते संगतां दे नाल ने। ते इसे तरह पंजाब दे साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल दे वल्लों भी ट्वीट किया गया, जिन्हां अपने ट्वीट विच लिखिया कि संत बाबा राम सिंह जी दे देहांत दी खबर अते जिन्हां हालातां च उन्हां मंदभागा कदम चुकिया, इस नाल मैनूं बहुत ज्यादा दुख ते सदमा पहुंचा है। मैं भारत सरकार नूं अपील करदा हां कि तिन्ने कानूनां करके पैदा हुई स्थिति दी गंभीरता नूं समझे, जिस करके इह मंदभागी घटना वापरी है ते तुरंत इन्हां कानूनां नूं रद्द करे। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल दे वल्लों ट्वीट किया गया। सुखबीर सिंह बादल ने लिखा कि ਸਿੰਘੂ बॉर्डर ते धरने ते बैठे किसानां दा दुख ना देखदियां संत बाबा राम सिंह जी वल्लों खुद नूं गोली मार ली गई है। यह खबर सुन के मैं बेहद दुख विच हां। संत जी की कुर्बानी जाया नहीं जान दी जाएगी ते भारत सरकार नूं अपील है कि स्थिति होर ना विगड़न दी जाए ते तुरंत खेती कानून वापस ले जाण। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दे वल्लों भी ट्वीट किया गया। केजरीवाल ने अपने ट्वीट विच लिखा कि संत बाबा राम सिंह जी की आत्महत्या की खबर बेहद दुखदाई है। इस दुख की घड़ी च उन्हां दे परिवार नाल संवेदनावां। साडे किसान अपना हक ही तां मंग रहे ने। सरकार नूं किसानां दी आवाज़ सुननी चाहिदी है ते तिन्हां कानूनां नूं वापस लैना चाहिदा है। बाबा राम सिंह जी दे दुखद हादसे बारे सुन के दिल नूं बहुत वड्डा झटका लग्या कि ਜਿਹੜੇ इंसान ने सारी उम्र मानवता की सेवा की ते धर्म का प्रचार किया, ਜਿਹੜੇ इंसान रब दे इन्ने नेड़े होके सारी उम्र रब नूं ते धर्म नूं अपना सारा जीवन अर्पित किया होया होए, वो अज दे इन्हां हालातां नूं देख के किसानां दी तकलीफां नूं देख के 20 दिनां तो इस ठंड दे मौसम च ਜਿਹੜੇ हालात च लोकी बुजुर्ग बच्चे अपनी सरकार तो अपने वास्ते मंग रहे ने कि जिहड़ा साडा हक है वह साडे कोल ही रहन दिओ, साडी जमीनां साडे तो ना खो। अज इहो जे इंसान दा दिल किन्ना दुखी होया होगा कि उन्होंने अपने जीवन लैण दा इह फैसला किया।
ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਘੜੇ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਮਨੁੱਖ ਸਨ ਤੇ ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ, ਬੜੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿਦਕ ਤੇ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗ ਵੱਲ ਗੌਰ ਨਾ ਕੀਤੀ। मैं कुछ नहीं कहने जोगा, बहुत बड़ी शहादत दे गए ने। मैं नमन करना उन्हें शहादत नूं ते पौना घंटा रात मेरे पास वो बैठे रहे हैं टेंट में और पूछते रहे हैं कैसे होगा, कैसे सरकार मानेगी, क्या सरकार का अभी तक चल रहा है। बहुत सेवा कई दिनों से कर रहे थे, हमने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। संत आत्मा थी और किसी का दुख, कोई संत आत्मा देखे तो उसको दुख होता है। और बस वो इसी सोच में थे कि कैसे किसान ठंड में पड़े हैं, बच्चे वहाँ पड़े हैं, औरतें वहाँ पड़ी हैं, बुजुर्ग वहाँ पड़े हैं, तो उनसे वो दुख बर्दाश्त नहीं हुआ। और अपने सुसाइड नोट मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन सुसाइड नोट में यही लिखा उन्होंने कि ये तकलीफ मेरे से देखी नहीं जा रही। उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी ट्वीट करके संत राम सिंह जी के देहांत ते दुख जताया है। मनोहर लाल ने कहा कि संत बाबा राम सिंह जी जीवन भर लोगों की सेवा च लगे रहे। उन्हां दा विछोड़ा संत समाज, देश, सूबे ते मेरे लिए कदे ना पूरे होने वाला घाटा है। परमात्मा उन्हां नूं अपने चरणों च निवास बख्शे। असीं उन्हां वल्लों दिखाए मानव कल्याण के मार्ग ते चलीए, यही उन्हां दे प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होवेगी। ਤਾਂ ਸੰਤ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਮਗੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਵਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜੋ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੱਲ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ, ਕਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅਪੀਲ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਤੇ ਨਾ ਲਗਾਵੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ मीटिंग जो चल रही सी खत्म हो गई है। सीधा रुख करते हैं विजयपाल बराड़ मेरे सहयोगी जुड़े ने। तो विजय, फिलहाल मीटिंग खत्म हो गई है, की कुछ जानकारी मिल रही है, चर्चा की गई है इस मीटिंग दे विच, सुप्रीम कोर्ट दे विच पक्ष अज रखा जाना है? जी अमृत, हुणे मीटिंग खत्म हुई है और इस मीटिंग दे विच चर्चा फिलहाल जिहड़ा कल बाबा संत बाबा राम सिंह होरां वाली मंदभागी घटना हुई है उस ते गलबात हुई है। हले उस तो बाद एक मीटिंग होर होनी है। साडे नाल मनजीत सिंह राय ने, किसान लीडर ने, इन्हां तो जानदे आ। राय साहब, की गलबात अज मीटिंग दे विच हुई है और किस तरीके नाल किसान जथेबंदियां इस पूरी मंदभागी घटना नूं लै रहीआं या उस ते अगे तुसीं की जिहड़ी है वो गलबात कर रहे हो? देखो, असीं कल बड़ी बड़ी घाट पई है, क्योंकि जिहड़े संत बाबा राम सिंह जी करनाल वाले जिहड़े पूरे होए ने, उन्हां दे संबंध विच असीं शामी भी उसले आखिया सी भी असीं सवेरे फौरी तौर ते मीटिंग बुलावांगे जी, ते अपनी वो सारी आगूआं दी हुण मीटिंग बुलाई सी
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਪਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਘਾਟਾ ਨਾ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਵਫਦ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਲਗਭਗ 12 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਭਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਕੋਈ ਜਥਾ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਰਾਗੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਲਾ ਕੇ ਜਥਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੀਮਤ ਹੋਣਗੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ, ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬੋਲਣਗੇ ਔਰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਟੇਜ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹੇਗੀ। ਲਗਭਗ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਆ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਰੂਪੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਜ ਰੂਟੀਨ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਚੱਲਦੀ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਚੱਲੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪੈਨਲ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਕੀਲਾਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਗਭਗ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ 'ਚ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੀ ਕੇਵਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਸ਼ੋਗਮਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੋਗਮਈ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿਭਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਧਰੋਂ ਲਿਖਤੀ ਕੋਈ ਆਰਡਰਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 8 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਪੈਨਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਤੇ ਧਿਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ? ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਟਰਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਰਿਟਰਨ 'ਚ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪੈਨਲ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ, ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਹੈ ਜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਨਲ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਪੈਣੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਗਾਹ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ 2 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਤੇ ਅੱਗੇ? 2 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 2 ਵਜੇ ਹੋਏਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤਾਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ 2 ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹੇਗੀ 2-3 ਘੰਟੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ 12 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫਦ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗਾ। ਸੰਸਕਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ 12 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫਦ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਉਸ ਤੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਹੋਏਗੀ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ, ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਤੇ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ 12 ਮੈਂਬਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵਫਦ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸਨੇ ਸਭ ਨੂੰ
ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਇੱਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਗਮਗੀਨ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਜ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਸੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਬਣੇ ਨੇ, ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਹਰ ਕੋਈ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। किसान दुखी ना होवे, रास्ता ये कहता है कि खुश है, सुखी है किसान ते सुखी है हिंदुस्तान। ਇਹ ਨੇ ਸਿੰਗੜੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਸੂਰਜ ਢਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੇਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ, ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਰੋਹ ਜਤਾਇਆ। ਦਾਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ फतेह। किसान आंदोलन दिल्ली में लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन आज शाम को जो वहां से खबर आती है वो काफ़ी दुखद खबर है, क्योंकि करनाल के सिंगड़ा के संत बाबा राम सिंह नानकसर सिंगड़ा वाले उन्होंने सुसाइड कर लिया, खुदकुशी कर लिया। आप देख सकते हैं कि उन्हें उसके बाद वहां से जो है पानीपत के एक निजी हॉस्पिटल में लेकर जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बाबा राम सिंह की मौत तो बाद पूरे सिंघू बॉर्डर पे माहौल गमगीन हो गया। उन्होंने जो भी लिखा है वो अभी पता चल जाएगा। महाराज ने फिर दोबारा से बोल रहे हैं, महाराज ने कुर्बानी दी है, महाराज ने शहीदी दी है, महाराज ने सुसाइड नहीं किया है। उधर बाबा राम सिंह के इस कदम के नाल किसानी अंदोलन दे विच एक गैर गंभीर चिंता भी पैदा हो गई है। जथेबंदियां वालों जिथे इस घटना बाबे दुख जताया जा रहा है, उत्थे सारियां नूं संजम दे नाल चलण दी अपील भी की जा रही है। ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਘਾਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ। ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਨਾ ਚੁੱਕੇ। फिलहाल पुलिस इस मामले ते कार्रवाई कर रही है, पर अजिहियां मंदभागियां घटनावां एक बार तां दिल पसीज के रख दिंदियां ने। खैर कोई भी संघर्ष होवे, पर सबर संतोख ते संजम दे नाल ही जित मिलदी है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 पंजाब। किसान दुखी ना होवे, रास्ता ये कहता है कि खुश है, सुखी है किसान ते सुखी है। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚਾਲੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਅਹਿਮ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਲੰਗਰ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ FCRA ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਜਾਣਾ, 84 ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ, ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰ ਕੈਦ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ 400ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਏ ਜਾਣਾ, ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੌੜ ਖੁਰਦ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਵਣ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਖੇਤ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫਿਰਨੀਆਂ ਤੇ, ਕਿਸਾਨ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਟਾਂ ਤੇ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਨ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਔਜ਼ਾਰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਨ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਕਣਕ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਸਲਾ ਅਣਖ ਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੌੜ ਖੁਰਦ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸਰਵਣ ਪੁੱਤ ਬਣਦਾ, ਜੋ ਪਿੰਡੂ ਸਾਂਝ ਦੇ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਖਰੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਸਲਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੱਘਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਭਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰੇਹ ਸਿੱਟਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੇਹ ਪਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਦੱਸੋ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜੇ ਨੇ। ਪੱਠੇ ਪਾਉਣੇ ਹੋਣ, ਖਾਦ ਪਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਣ, ਇਹ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੱਠੇ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਘਰ ਦਾ, ਅਗਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਦੋਂ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਅਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਹੈ, ਸੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਗਰਗ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। इस